Jedna pesna će izberiti. Ajde. Ako ih daješ, ti davaj meni. S4. Jagne. Nekada je i 5. Ajde. Masti moj, ništa ne mi nedostasuva, on me pase na plodnih pasišta, naplivki voli me voli. Isuse, proslavljam. Ja krepiš ušata moja, popatna pravda to i me vodi. Zaradi imena Tvoje, tako moj, te ljubav, mili Isuse. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, Tvoju žezo spokoj mi da, živa voda utrovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, Tvoje čezo spokoj mi da, živa voda utrovata. Trzan i prigotvi pred mene prijatelite moji, soelej me pomaza, so blaženstvo me napoji. Milosta me pridružuva, positelji na životo, ko domov tako prestojuva, mnogo dni. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, Tvoje žezo spokoj mi da, živa voda utrovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, Tvoje žezo spokoj mi dala, živa voda utrovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, Tvoje žezo spokoj mi dala, živa voda utrovata. Ne se plašam od zlo, ti si so mene, mili Isuse, Tvoje žezo spokoj mi da, živa voda utrovata. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, slava ti, Isuse. Koja? Slava ti, Isuse. Ajde. Zovem skoro. 5, 6. Marija. Ajde Marija, Ana, dobro. Slava ti, Gospod Isuse Hriste. A ta, slava ti, Gospod Isuse Hriste. Ajde, silata Isusova sana, slava ti Isuse, slava ti Gospod. 39, slava ti Gospod Isuse Hriste. Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se, koji veruva u tebe i da umre je živ.
da umre, ke žive. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Što govarate, živio među mrtvih te, Isus ne odeka, voskresnate. Govarate, živio među mrtvih te, Isus ne odeka, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Se odreče pred petel da zapej, stani, ti što spiješ, prosteno ti je. Tripati se odreče pred petel da zapej, stani, ti što spiješ, prosteno ti je. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Stani, ti što spiješ, voskresni od mrtvih te, Isus ke te osvetli, Sin Božji si ti. Slava ti Gospod Isuse Hrista. Ajde. Slava ti Gospod Isuse Hrista. Dođem skoro. Lako bi mi su repci. Stići gledam se. Супер, майся. Че написано? Написано така, ще се да подвои звук. Ajde, kaj ti otvoriš? Ajde, uče naš. Uče naš. Broj 3. Oče naš. Može? Može. Oče naš, koji si na nebesa, da se sveti ime to Tvoje i da dojde carstvo Tvoje i da bide volja ta Tvoja. I ne vovedi ko iskušenije, ušte ne zna, zavine od lukavago. Tvoje carstvo, sila i slava, kako na nebo, taka na zemlja. Lebod nasuše, daj mi godenes i prosti mi domovite. Isuse Hristose, nije sve Tvojite, što ti ne возлюbi i ne ostavi. Isuse Hristose, nije sve Tvojite, što ti ne
возлюби и не остави. Им простуваме на сите, заради биде простено и нам, нашиот Отец, кој во тајно, ќе не награди јавно и нам. По Тебе вървиме, че да возлюбени, есене патот Твој, не оставај не. Се, ние Те љубиме, зашто не возлюби и не остави. Готово? Ајде. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Славата е Твоја. Ние се собираме во името на Твојот Син, Татко, Господ Исус Христос, име над секое име. Ние доаѓаме заедно во еден дух, да се собереме во Твојата љубов, ги отвораме нашите срца и секој од нас вели: Господе Исусе Христе, евети го срцево, исполни ме со Твојот дух до полна возраст, да бидам еден дух со Тебе, да бидам од десната страна во силата. И ние сме согласни сега сите заедно дека Ти си нашиот цар, Ти си нашиот доктор и исцелител, Господе Исусе Христе, дека имаме Татко на небесата, кој го даде својот Син да плати за нашите гревови, да ни го покаже патот, да ни даде сила да станеме синови и керки Божји. И ние сите денеска овдека собрани пред Тебе велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Се што не е од Исус во секој еден од нас во групата во овој дом да замине во името на Господ Исус Христос. Немаш право над нас. Секоја форма и вид на злото, магии, проклетства, демони, демонски влијанија, болести, се што не е од Исус, надвор во името на Господ Исус Христос. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што излеваш сила, што ни го даде мечот на духот, да ги раскинеме сите пранги на сатаната. Господи Исусе Христе, и заедно со Тебе велиме: бегај од нас, сатано, во името на Господ Исус Христос. Не враќај се повеќе. Излези од мене, сатано, во името на Господ Исус Христос, и не враќај се повеќе. Излези од овој дом, од целата заедница. Го објавуваме името на Господ Исус Христос. Го ставаме на свекник и го креваме духовното знаме, мечот на духот. Те примаме, Господи Исусе Христе, те покануваме да дојдеш во нашите срца. На сите што го примија им даде сила, сила им даде да станат синови и керки Божји. Ете, тоа е важно, како да примиме сила, да добиеме сила, да станеме синови и керки Божји. Ние го имавме тој момент минатата недела, имавме кај Ѓорги, кај Биле и кај Богдан една ситуација, тие се бореа, после ќе раскаже на крајот на проповедта. Имавме друга ситуација во Прилеп, каде што се случи да слезе голема сила, да видат што значи тоа сила, и каде што Стефанија го гледа Исус и се појавува. Ве молам микрофонот, кој е тука? Вклучен. Звезда. Значи, да се појави Исус не е некое изненадување. Го имаме видено тоа. Звезда микрофонот. Имаме едно сведоштво кое се појавува во книгите протестантски, кое сум го запомнил. Араб кој го прима Исус, оди во една земја каде што 99% се муслимани, доаѓа да евангелизира. Му доаѓа шефот на милицијата со пиштол на челото и му вели: за 24 часа да го напуштиш градот, ќе те ликвидираме. Овде Исус нема или ќе те обесиме. И тој во хотелот се моли цела ноќ
и по 2 часа му се јавува шефот на милицијата и му вика доаѓај бргу, доаѓај, тој твојот Исус е во мојата соба. Видете, тоа е еден момент. Имаме друга сведоштво, Бране, ако сте го слушале сведоштвото, кога имаше инфаркт, исто така спиел во собата и некој албанец цела ног рикал, ловкал, не можел да заспи, само рекол Исусе, помага Исусе, и вели дека дошол Исус, албанецот заспал, тој примил мир и исцелување. Имам друг случај, мојата мајка, која не беше голем верник, 2 пати и се појавуваше Исус, таа го тврди тоа, јас верувам дека е така, бидејќи таа беше шокирана, незиното тело доживеа шок и требаше денови да се свести, и еден друг водач таму на една заедница, исто така, на една молитвена терапија, доживеа шок кога го виде Исус. Значи, Исус да се појавува не е ново, ние го имаме оној стих кој се порамнува, блажени се оние што не видоа, а поверуваа. Некогаш се јавува да ве поттикне, да поттикне одредени луѓе, да се разбудат, да научат што значи да бидеме во силата. И ние доаѓаме до таа фаза од молители кои бараат помош, да дојдеме со мечот на духот, да се браниме и да војуваме, да не отстапуваме. И ќе тргнеме од овде од Римјаните, кој е интересен стих е да препев 10:13, секој што ќе му се обрати на Господ ќе биде спасен. Видете, овој препев е интересен, да се обратиш, преобратен, нели го имаме и тој стих, а во соседниот јазик од другата страна на Пирин планина, обратен значи некој што е погрешно емотивно, пореметен сексуално. Видете, обратен, да се обратиш, а во другиот препев вели секој што ќе го повика името Господово. И тие мисла дека е доволно само да повикаш и толку, како да повикаш брза помош. И обратен значи да се преобратиш, а да повикаш исто така не значи само да повикаш со устата. Повикот е, иако ни раскажат Стефани, Цветанка, Стеве и Елена, колку тие долго се молеле во моментот кога слегува силата. Значи, тоа е вистински повик, не е само на телесно ниво, него едноставно се соединуваш и ти не можеш да сопреш кога ќе слезе таа сила и сеќаваш, сега они сеќават и разбираат што значи тоа сила. Кога немаш сила, ти не можеш да се бориш, одиме понатаму, значи да му се обрати на Господ. И како да му се обратиш, ние денес велиме татко, нели? Ако не веруваш во него. Ти можеш да го повикуваш, а да не веруваш и нема да ти се јави. Јас сум сретнал многу христијани кои ќе паднат во криза, од разни телесни поделени цркви, се молам, ама како Господ да не ме слуша. Па еве зашто ти не веруваш во него, не можеш да му се обратиш. Како ќе поверуваш ако не си слушнал? И после ние го имаме тој момент. Не е само да слушаш ти. Можеш да пуштиш радио да слушаш. Радиото не влијае толку на тебе, освен кога некоја вест ќе те допре внатре, ќе те поттикне кај што си врзан, така треба да го слушнеш ти Исус. Да те допре тоа внатре, а ние плачеме за разни состојби, филмови над превари, историја, религија, културни настани, песни, плачеме за тоа, а солза не пролеваме за Исус, што го даде својот живот за секој еден од нас. И сега, како ќе слушнеш ти ако некој не ти проповеда? И ние мора да го сватиме тоа, некој треба да зборува за Исус, но не од себе си. Тука е таа разлика. Значи, како ќе проповеда ако не е испратен? И пак го имаме тој момент, испратен од Господ. Значи, испратен беше Јован, ете јас го праќам мојот ангел, тој беше испратен, тој знаеше дека е испратен, дека треба да крсти некого, гулаб ќе се појави и ќе знае дека тој е оној што треба да дојде. До тука знаеше тој. Од тука натаму не знаеше, бидејќи потоа на Исус кога беше во затвор, ги прати 20 ученици да му речат: ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме? Бидејќи беше изненаден, одеднаш во затвор и можеби знаеше дека ќе му ја одсечат главата. Видете, тој е тој момент и вика, значи треба да си испратен, и потоа ги кажува оние стихови: благословени се стопалата на луѓето што ја разгласуваат радосната вест. И ние го имаме тој момент и можеме да го порамниме со оној стих во Матеј кај што вели: се додека не кажете блажени сте вие што доаѓате во името на Господа. Значи тој што ја проповеда веста
треба да се благословува, како што апостол Павле вели, молете се за мене да имам сила, нели, доти некој ќе рече се прави делопоклонство кон старешината на заедницата, се кажува, се зборува, не, тоа е само благодарност дека се излева оваа сила, поуката се излева од него и затоа се овие ситно напишани текстови, за да не мислите дека зборувам јас од себе, тој ги спушта, јас ги пишувам и од тука се држам. Значи тоа што ми го дал се разбира кога ќе ми ги отвори стиховите во Светото писмо. И тој вели, не ја прифаќаат сите радосната вест, иако знаат за неа. И така натаму, и го кажува Исаија, има ли некој што ќе поверува во тоа што го зборуваме, што го проповедаме? Тоа е важен момент. Можеш да го слушаш, а да не поверуваш. Да го слушаш, а да не проверуваш. Значи не е доволно да одиш во заедница, не е тоа доволно, ќе видиме понатаму. И тој вели дека верата доаѓа од слушање, и он не мисла дека само ако одиш во црква е доволно да слушаш, но тоа разбира послушност преку слушање на радосната вест, но треба човекот да е испратен, да е пратен, да е тоа во духот, да не се само човечки мудрувања, изопачен човечки ум, и прашањата се интересни и за нас. Зарем израелците не слушнаа, зарем не знаеа, целата земја, значи, разбира за Исус, тие го изгонија, зошто на израелците не им е јасно? Пазете сега, и потоа вели дека ќе избере друг народ, и доаѓаме до тој момент, ќе се вратиме на тоа, пораката кон тие луѓе што долго години ги чекаше, генерации, по цел ден, цело време ми беа рацете расширени кон вас, но вие сте непослушен и наетлив народ. Битно е тоа да го разбереме, да не бидеме такви, непослушни и наетлив народ. Не е доволно само да се оди, мора да се бара точката од каде се напушташ ти себе стариот и исчекоруваш во духовно движење кон Исус. И доаѓаме до оваа поука што е слезена. Пишано е, се е можно. Нема ограничување за оној што верува. Се е можно. Значи, немојте да одземете се. Дали верувам? Тоа е прашање сега. Дали јас верувам? И во што верувам? Дали верувам во Господ Исус Христос? И толку лесно ќе каже, верувам во Господ Исус Христос, он живее во мене, зборува во мене. Толку лесно излегуваат зборовите, а ти гледаш дека тоа е празно. Нема ништо. Нема ништо од тоа. Лесно се зборува. Дали веруваш дека тој е твој Господ? Пази сега, го дал својот живот, го повторуваме тоа, но се додава уште едно ар, Господар. Не е само Господ, Господар, собственик, спасител. Од што треба да те спаси? Тоа е битен момент. Од што он да ме спаси? Па од самиот себе да те спаси. Од тоа што си ти, старата природа што те влече назад, те влече во светот, и како да кажеш, ја трошиш степенот на верата, тој малку што го имаш, враќајќи се во светот постојано. Тогаш си ти, како се вика, свиња и пес, се враќаш на блуеницата, ќе рече, зошто влегуваат демоните во луѓето? Па толку, тоа е пишано. Тие имаат дозвола да влегуваат во свињите и во кучињата. Не се променуваш, не си ти свиња и пес вистински. Вистински си, зашто остануваш на старите навики. Значи, по верата сме спасени, тие ќе речат, без вера не е можно да му се угоди на Бога. Но што е тоа вера? Исто интересен момент, ова сме го зборувале порано. Ако имаме вера, па колку си напало зрно, малку треба. Колку малку? Малку повеќе од тие што ќе побегнат, ќе го фрлиме секоја грижа, секоја болест, секоја планина во морето. Мора да се фрли, да се отврли, значи од пасивен верник да дојдам, да почнам да изрекувам, да се борам, да застанам во заедништво со Исус. Ги имаме тие состави, Господ да те укори, бегај од мене Сатано во името Исусово, прости им татко, не знаат што прават, и меѓу тие три се движи движењето на кој начин се бориме. Дали на крстот Исусов, јас сум раскрстил со себе стариот. Тоа е битен момент. Дали раскрстувам вистински, значи дотука одев по овој пат, вршам на раскрсницата и почнувам друг пат. И прашањето е каде е тој крст за да раскрстам?
Иако земеме сега да одиме во Ерусалим, таму на Голгота, да плаќаме, да направиме верски туризам. Не, крстот е внатре во тебе. Тоа е тоа што треба да го научиш во срцето. Нели се вели со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелам. Со срцето треба да разбереш и секогаш кога со срце влегувате во молитвата, немаш повеќе и ум и размислување, ти не го гледаш тој што те напаѓа, и луѓето што имаат разум само со расипан човечки ум ќе мислат дека си мрдна, ти во воздухот изговараш нешто и дали ти можеш да останеш тоа во тој крст, во раскрстување, да ги исцелам со срцето. Исцелување, повторно ќе речеме зборот целив, значи ти мора да се прилепиш до Исус, да се фатиш, да го гушнеш и да не се пушташ, и тогаш ќе преминува љубовта која никогаш не сопира, а не е можно, пазете, не е можно Словото Божјо да изневерува. Значи, ќе дојдеме на тој почетен момент, тоа не се враќа празно, поостро е од секаков меч, го разделува стариот човек од новиот, телесниот од духовниот, грешниот паднат од новородениот, го разделува стариот тихо од Исусовиот следбеник, сотрудник, веќе тоа тихо станува беззначајно. Не е можно да се врати празно и, значи, дали се враќам јас и доаѓаме до онај момент, она што вели Израел, зашто не разбар, не се сите Израел што се Израел. И тоа е изреката, кој е Израел? Па христијаните се Израел, не се сите христијани што се христијани, што велат дека се христијани, што одат во црква, што цитираат. Тука е клучниот проблем. Дали му се врати на Таткото Небесен во неговата вечна љубов? Дали сакам да му се вратам? Ова е важен момент од срцето и затоа тој вели изборот не зависи од оној кој пожелува, од оној кој трча, љуби, не љуби, туку зависи од милоста негова, кога тој ќе ти се објави, кога ќе ја примиш силата, ќе сетиш, но мора да сакаш да жеднееш за тоа. И сега понатаму велиме, тој вели милост сакам, ја барам милоста, а не жртви. Милоста, тој што нема милост, милоста е важна категорија, и за него ќе нема милост во судот, и тие се уште наместо милост носат подароци и дарови, прават курбани, дури и во македонскава народна религија, а не се враќаат да ја примат таа милост. И потоа доаѓа тој стих, кој си ти што се спориш со Бог, се спориш ако не постапуваш по негова волја, нели си тераш по старото, и ти сега што си создаден, ќе му речеш зошто си ме направил вака, Господе. Не мислам јас вака, Господе, ти си грешен. Пазите, тоа е веќе спротиставената природа, затоа си паднат. Тоа е Адам, јадеш од дрвото и викаш, ајде ќе пробам од ова, па се еднашка не е проблем. Грнчарот на глината, го имаме тој момент, глината ли ќе му каже на грнчарот и така, кој треба да зборува, кој е грнчар, кој е глина, кој е создание, кој е создател, дали го имаш тоа расчистено, нели, тоа е важен момент. Римјаните 9:21 и друг препев вели, зарем ракотворбата, а ние го сваќаме тоа дека сме создадени, вие мислите дека вас ве родиле мајка и татко. Да, искористени се како садови, за да слезе уште една душа, за да имаат за кого да се грижат, да ја научат земната телесната љубов, и ќе дојде некој пратен да им сведочи за Исус. Ако не дојде, промашено е, се враќате назад, ново небо и нова земја. Кој си ти, човеку, што се спориш со Бога? И така натаму, кој може да се спротистави на Божјата волја? Не можеш. Само се одлага моментот и поминуваш ни страдања. Го зборувавме она леската, кога ќе падне снег се свиткува, не се крши, кога ќе се крене снегот, ќе се исправи. Така треба и ние да се свиткаме, како леската, ако се спротиставува, ќе се скрши и ќе треба да се чека ново, да пушти нова фиданка. Кој може да се спротистави на неговата волја? И тоа е исто така раскрстница, раскрстување, дали ја извршувам својата или неговата волја. Без ова не можеме да разбереме. Значи, морам да барам дозвола за секоја постапка, дали се уште сум спротиставен, падната сатанска природа на Севишниот Татко, непокорен,
Значи, пазите, сатаната, видите од каде тој падна, звезда, деница, светлоносец, горе на врвот, паѓа. Секој ќе падне. Паѓаш затоа што не можеш да го разбереш тој принцип, сакаш да се искачиш, тоа е непрочистена падната природа и тој има малку време. Значи, звезда, деница, светлоносец, на дното е паднат, сите ние со него, нема човек на земјата што не е од сатаната, освен ако си пратен, како Јован. Јован не знаеше до крај, после се попишмане кога праша ти ли си оној што треба да дојде, или како некој друг. Другите се паднати. Ќе го наречам мој народ оној што не беше мој народ во Осија. Значи, израелците зошто не разбраа, не се сите Израел што се Израел, зошто христијаните не го примаат Исус во своите срца. Ете, тука е прашањето. И ти гледаш христијани полна уста, а нема љубов, го нема Исус. Тоа е тоа Израел кој не се Израел, зарем не разбра, не слушнаа, не сакаат да разберат, непослушен и наетлив народ, сите се над другите. Дали сум дел од неговиот народ, ќе го наречам мој народ, оној што не е мој народ, нели на свадбата, гостите не доаѓаат, едниот има жена, се жени, другиот има волови, третиот почнал бизнис, четвртиот не знам што, тројца беа, тој вели соберете ги сите пораскрсниците кај што раскрстиле, гладни, бедни, осамени, тие што сакаат да го примат Исус во срцето, ако дојдеш необлечен, ја немаш љубовта на Исус, ќе те изгонат од таму. Законот важи и за него, затоа се распна Севишниот Татко, тој се распна во Исусово име, тој беше во духот, исполнет Исус со него и Отецот ги вршеше делата, крвта е на Отецот, плати за своите деца. Дали му верувам, дали сум негов народ, дали Исус и Отецот вистински живеат во моето срце, се гледа, тоа не може да не се види, бидејќи ти тогаш си во сила, како што се случува сега на една друга, да сетите што значи сила, постојано си во сила и ќе има материализација на надприроден живот и вели Господ ќе го изврши во потполност словото на земјата. Нема, словото не изневерува. Се враќаме на првата, се е можно за оној кој верува. Тогаш јас треба да се ставам и да се прашам, верувам ли јас во него? Дали имам доверба? Словото е Исус Христос, тоа не се враќа празно. Значи, Словото е животодавно, не се враќа празно и вика неговото име е Слово Божјо во Откровение натопено со крвта. Значи, не е голо, натопено е, измиено и тука ние влегуваме, победуваме со крвта на јагнето и со словото на тоа сведоштво. Кога ќе се насели тоа, јас нема да се срамам, да се плашам, да зборувам за Исус, бидејќи во љубовта, Исус и Отецот се љубовта, страв нема. Ако се уште имам такви, се уште не му сум отворил нешто внатре да се насели во моето срце. И сега доаѓаме до разликата зошто не се евреи не се христијани, тие ја бараат својата праведност, не знаејќи за Божјата праведност, а како може да не знаат кога читаат слово, прават тоа, знаат тоа или не знаат, не сакаат да слушнат и да разберат, си ја бараат собствената праведност. Собствена праведност, еднаш праведен, за секогаш спасен и праведен, нема такво нешто. Крајната цел на законот е Христос. Значи, тоа значи ти да се претопиш во него, тој да се насели во тебе. Друго место вели исполнување на законот е љубовта. Тоа значи јас да се претопам во љубовта, љубовта да ме исчисти и јас да бидам љубов, не чувство, природа, како Исус Христос. И понатаму доаѓаме без вера, не е можно да му се угоди на Бога и тие мислат само вера. Како може да има само вера? Не може. Верата е поврзаност. Не можеш ти да имаш само вера. Во што верувам јас? Во Исус. Ако верувам во Исус, јас му дозволувам да се насели во моето срце, тоа значи ние сме еден дух и тогаш веќе сме ние, како да речеме, плодотворна вера, со дела и така натаму.
наместо да ја прифатат Божјата праведност и бараат своја праведност и така. И сега Христос ја исполнува целта на законот, така сите што веруваат во Христос се здобиваат со праведност. Ама ќе дојдеме што значи да верувам во Христос. Комплетно. Значи се гледа тоа. Сум му доверил се и тој зборува и действува во мене, ја исполнувам неговата волја и понатаму одиме и преку верата Христос да се всели. Значи, ако јас верувам, му дозволувам да се всели, значи, како што се појавува на некој што горе, што го бараат, тој се молел, ти ќе го убија овој милицаецот муслиманот со пиштол. За 24 часа да те нема. Се молел, липал и се појавува тој. И потоа го оставил да работи. Тоа е друга приказ, значи, без и преку верата Христос да се всели. Верата не е празно нешто, туку соединување, односно дејство во заедништво со Исус, кога ти нема да се плашиш, како да речеш, да победуваш со крвта на јагнето и со словото на своето сведоштво. Дали Исус, Ефесјаните 3:17, преку вера да се всели, не е поезија, ова е вистинско да му дозволиш. Кога ќе се всели, ти ќе ја сеќаваш постојано таа сила и ние велиме дали се всели Исус во моето срце. Исус е да има каде глава да подслони, ти го давам срцево, да ме научиш како да победувам со љубовта. И уште еден интересен стих во верата, кај што вели, земете го пред се штитот на верата. Значи, не, без вера не може да му се угоди на Бога и преку вера да се всели, да го земеш и штитот на верата, значи тоа е дејство, ти не земаш никаков штит. Ти во верата го имаш тој штит со кој можете да ги угаснете сите стрели. Што и да се случува, ти остануваш во Исус, значи тоа е верата. Остануваш во Него, тој во тебе бараш помош и тој полека ќе ти дава колку што можеш да понесеш од силата. Ако ти ја даде сета сила, ќе паднеш на земја, ќе се потиш, ќе не знам што ќе ти се случува. Го сеќаваат луѓето тоа. Знаете, како што вика Ларапот, дојди брзо во мојата соба е твојот Исус. Од страв сеќаваш сила, ќе можете да ги угаснете сите вжестени стрели на лукавиот. Ефесјаните 7:16. Значи тоа е дејство во заедништво со Исус. Верата подразбира постапка, дејство, да издржиш, да љубиш, да простиш и да го извадиш мечот на духот, значи да не се срамиш од него. Дали верувам во Господ Исус Христос? Пак ќе дојдеме до тие интересни. Секој што ќе му се обрати, да се преобратам, да се променам. Вера е претопување, соединување во Исусовата љубов. Односно, како да кажам, исчекорот телесниот кон духовниот човек, тоа е процес на облекување во сила, облекување во љубов. Не да ги тепаш луѓето, да победуваш со силата на љубовта. Ете, тоа е, може би го знаеме ова, но од време на време не е лошо да го спомнеме. Не се сите христијани што се христијани, што зборуваат само да, јас сум крстен сум, јас Исус живее во моето срце, нека действува тој. Лесно е да се изговори тоа, но дали го живееш ти тоа? Е важен момент. Ке сеќаваат луѓето некаква друга сила, мир, ке сеќаваат дека ти можеш да промениш многу работи и ти самиот ќе бидеш во таа сила, односно ке немаш страф од ништо. Не да правиш екзибиции, да си во љубовта страф нема, во Исус страф нема и ќе те научи како да се бориш, да се спротиставиш, не да го тепаш секогаш сатаната, да го колнеш, да му викаш, како архангел Михаел, од Исус да те укори, добегај од мене сатано и допрости им, татко не знаат што прават. Тие се трите коти каде што действува Исус и до она чашата е горка, но јас ќе ја испијам што и да ми даде мојот татко, ќе поднесам. Некако Јов што мрчеше, кога се научи, попушти на Господ, му врати се на татко, тогаш немаше татко небесен, зборува за Господ. Значи целата суштина е дали јас ја исполнувам неговата волја, односно дали ја исполнувам љубовта која никогаш не сопира. Дали љубовта ме исполнува внатре,
тогаш сум јас во сила, тогаш сум јас во таа вечност и не можам да умрам, и тогаш сум, како да кажам, ја исполнувам она преку вера вистинска, сум му се доверил, се вселува Исус во моето срце, и тоа е исполнување на законот. Љубовта е исполнување на законот која треба во мене да ме промени, да раскрстам со старото, да не постапувам на истиот начин и да бидам вистински израелец, вистински христијанин. Тогаш сите ќе знаат, не само некои луѓе. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што не поучуваш сите. Ние те молиме сега да го излееш Твојот дух и да продолжиш да не учиш како да се бориме, како да се браниме, како од молитвени војници да станеме сотрудници, војска на Исуса Христа со мечот на духот. Еден ќе натера во бегство 1000, 20, 10.000, да ни покажеш како да победуваме со Твојата љубов. Амин. Ќе испееме една песна, па ќе влеземе во молитва.